Yes, am I audible now? Yes, please respond me. Am I audible? Yes, is it audible? Yes, sir. Okay. So I think we are at the point. Three-phase power in terms of phase current and phase voltage can be given as 3 into phase voltage into phase current into cos theta. Okay. And three-phase power in terms of line current and line voltage can be given as root 3 into line voltage into line current into cos theta. Okay, these all equations are valid for only balanced load. Okay, balanced load or the balanced supply. Okay, so be remember that this equation plays very important role while solving the MCQ. Okay, on the three-phase AC circuit. Okay, so any doubt? Yes, any doubt regarding this equation? Let me know. Yes, any doubt? In case of star, line voltage is equal to root 3 times of phase voltage. Line current and phase currents are equal. Three-phase power in terms of phase voltage and phase current can be given as 3 into phase voltage VPH, we can say that IPH into cos theta. Okay, this is the three-phase power in terms of phase quantity. Okay, in terms of phase quantity, or we can say that per phase power in case of three-phase circuit. Okay, per phase power in case of three-phase balanced circuit. More correct. Be remember that. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला फेज व्होल्टेज आणि फेज करंट माहित असेल तेव्हा तुम्ही 3 into फेज व्होल्टेज फेज करंट आणि कॉस थीटा. कॉस थीटा म्हणजे ऑब्विसली हा अँगल असेल व्होल्टेज आणि करंट मधला. ठीक आहे, व्होल्टेज आणि करंट मधला हा अँगल असेल. तुम्ही डायरेक्टली थ्री फेज पॉवर काढू शकता जेव्हा तुम्हाला फेज व्होल्टेज माहित असेल तेव्हा किंवा फेज करंट माहित असेल तेव्हा. आणि सपोज तुम्हाला जर लाईन व्होल्टेज आणि लाईन करंट माहित असेल तेव्हा हा रूट 3 होतो इथं. रूट 3 म्हणजे हे जे एक्सप्रेशन दिसतंय तुम्हाला तर हे इन टर्म्स ऑफ लाईन क्वांटिटी. इन टर्म्स ऑफ लाईन क्वांटिटी. ठीक आहे, हे सुद्धा काय आहे इन टर्म्स ऑफ लाईन क्वांटिटी. ठीक आहे, मग इन टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटी काय आहे 3 into VPH IPH cos theta. This is the equation for three-phase power in terms of phase quantity for the star connection. Now we will summarize once again for the delta connection. Okay, so in case of delta connection, first of all we will see that three-phase power in terms of phase current and phase voltage. Okay, so look at this first equation. Three-phase power in a delta connection in terms of phase voltage and phase current similar to that of the star connection, it can be given as 3 into phase voltage into phase current cos theta. Okay, now this three-phase power can be expressed in terms of line quantity. Means what? Line voltage and line current. Okay, line voltage and line current. Okay, so for this one, first of all you should know relation between the line current and line voltage and phase current and phase voltage. Okay, means what? We have to first of all know the relation between the line current phase current in case of delta and line voltage and phase voltage in terms of in case of delta. We should first of all know this. Okay, so as per our previous derivation and previous discussion, line current in case of delta, which is equal to root 3 times of phase voltage, sorry, phase current, root 3 times of
phase current. Be remember that. If we put this value in this above equation, we can directly get, okay, this equation. Okay, this equation means what? Three-phase power in delta connection in terms of line current and line voltage. Since the line voltage is equal to phase voltage in case of delta, but line current in terms of phase current in case of delta is given by √3 into I5. म्हणजे लाईन करंट हे √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट असेल कुणाच्या केसमध्ये डेल्टा मध्ये, आणि लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज मात्र सेम असतील. ठीक आहे, मग या जर व्हॅल्यू तुम्ही वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या तर तुम्हाला आफ्टर रॅशनलाइज काय येतं आन्सर? P इक्वल टू √3 into VL cos theta. Okay, √3 VL cos theta. Be remember that. Okay. Same as for the star connected load. आता हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. थ्री फेज पॉवर consumed by the load, or more correct, three-phase load which is either connected in delta or star. Power consumed by that particular load will be remain same. आता मला काय म्हणायचं बघा, लक्षात ठेवा. सपोज आपल्याकडे एक थ्री फेज लोड आहे, तो तुम्ही स्टार मध्ये कनेक्ट करा किंवा डेल्टा मध्ये कनेक्ट करा, त्याने जी काही पॉवर कंझ्युम केलेली असेल किंवा इलेक्ट्रिकल पॉवर जी काही युटिलाइज केली असेल ती सेम असेल. आपल्याला इक्वेशन वरून पण समजतं. स्टार कनेक्शन मध्ये साठी काय आहे? P इक्वल टू √3 VL cos theta. डेल्टा कनेक्शन साठी सुद्धा काय आहे? √3 VL cos theta. याचं मीनिंग काय होतं? If a three-phase load can be connected in star or delta, but the power consumed by that load will remain same. लक्षात ठेवा, power consumed by the star connected or delta connected load remains same if the magnitude of load will be same. Okay, जेव्हा लोड हा सेम असेल तो तुम्ही डेल्टा फॅशन मध्ये कनेक्ट करा किंवा स्टार फॅशन मध्ये कनेक्ट करा, त्याने जी काही पॉवर कंझ्युम केलेली असेल तर ती सेम असेल. आणि हा पॉइंट एमसीक्यूच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे, तर तो लक्षात ठेवा. ठीक आहे, सेम ऍज फॉर द स्टार कनेक्टेड लोड. आणि त्याने एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स पुढे लिहिलेला आहे बघा. तर याचं मीनिंग काय होतं की तुम्ही थ्री फेज लोड डेल्टा मध्ये कनेक्ट करा किंवा स्टार मध्ये कनेक्ट करा, पॉवर मात्र त्यांनी कंझ्युम केलेली सेम राहील. ठीक आहे, these equations are valid for balanced load only. Be remember that. This is the very important. Okay, be remember that. Okay, next, line quantities for delta or star connection. Okay, आता आपण काय करतोय? रियल, रिएक्टिव्ह आणि अपिअरंट पॉवर, रियल, रिएक्टिव्ह आणि अपिअरंट पॉवर ही आपण लाईन करंट आणि फेज लाईन क्वांटिटी आणि फेज क्वांटिटीच्या फॉर्म मध्ये पाहूया. ठीक आहे, सो सी ओव्हर हियर, लाईन क्वांटिटीज फॉर स्टार और डेल्टा कनेक्शन. ओके, रियल पॉवर इज गिवन बाय √3 VL cos theta. Okay, √3 VL cos theta. Okay, real power. And reactive power can be given as Q is equal to √3 VL sin theta. Okay, so remember that these equations are very important while calculating the real and reactive power of the three-phase system. Okay, now apparent power. Okay, apparent power, how it will be calculated? See over here, according to the power triangle, we know that apparent power can be calculated by using power triangle. We have seen so many times. Okay, so if we simplify this power triangle in terms of Pythagoras theorem, we can get the apparent power S. Apparent power S is equal to under root of √3 VL. Okay, cos theta and sin theta term will not become, because as I said earlier or previous class I have told you, sin square theta cos square theta, it will becomes 1. That's why apparent power S is equal to √3 VL. Okay, be remember that. This is what in terms of line quantities. Okay, आता
real power is measured in watt. We can say that sometimes it is measured in kilowatt, or it is sometimes measured in megawatt. Okay, megawatt. Okay, sometimes measured in watt, kilowatt, megawatt. This reactive power is measured in volt, ampere, आणि इथं हे स्मॉल आर. स्मॉल आर चं मिनिंग काय असतं? व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. व्हॉट इज द युनिट फॉर रिएक्टिव्ह पॉवर? व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. दिस इज द युनिट फॉर रिएक्टिव्ह पॉवर. व्होल्ट अँपियर reactive. Okay, this is unit for reactive power. Okay, next, apparent power. Apparent power having the unit only volt ampere. Volt ampere. Okay, apparent power unit volt ampere. आता हे झाले स्मॉलर युनिट. आता मला जर मोठं युनिट घ्यायचं असेल तर काय? किलो व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. किलो व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. मेगा व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. गिगा व्होल्ट अँपियर रिएक्टिव्ह. सिमिलरली volt ampere, kilovolt ampere, megavolt ampere. Okay, kilovolt ampere, megavolt ampere. These are the units for real power, reactive power, and apparent power. Okay, so this is what the three-phase power in terms of line quantities for the delta or star connection. It will be same. Okay, it will be same. Okay, it will be same. Be remember that this point is very important. Okay, reminder, theta is the load or impedance angle. Theta is what? Load or impedance angle or load power factor or angle between the phase voltage and phase current. आता लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर त्यांनी असं म्हटलं असेल की थ्री फेज रियल पॉवर इज गिवन बाय √3 VL IL cos theta, where the theta is angle between, मग ते खाली ऑप्शन देतील तुम्हाला, लाइन व्होल्टेज अँड लाइन करंट, लाइन व्होल्टेज अँड फेज करंट, फेज व्होल्टेज अँड लाइन करंट, अँड फेज व्होल्टेज अँड फेज करंट. तर लक्षात ठेवायचे तुम्हाला, फेज व्होल्टेज अँड फेज करंट मधला तो अँगल असेल. ओके, फेज व्होल्टेज आणि फेज करंट मधला तो अँगल असेल. म्हणजेच लक्षात ठेवा, पॉवर फॅक्टर हा फेज क्वांटिटी मधला अँगल असतो, नाही की तो लाइन क्वांटिटी मधला अँगल असतो. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. इट इज व्हॉट? इट इज द अँगल बिटवीन द फेज व्होल्टेज अँड फेज करंट. Okay, be remember that this is very important. Okay, and once again, these equations are valid for only balanced condition. These equations are valid for only balanced condition. Okay, okay. Analysis of balanced system, it is not useful to you people, but be remember that as per our previous discussion, balanced load means what? Per phase impedance will be same. Angle between the phase quantities means what? Phase voltages is 120 degree, and angle between the line to line voltage and its corresponding phase voltage. How much angle? Yes, किती angle असतो? आपण फेजर डायग्राम मध्ये पाहताना पाहिलं होतं बघा. Angle between line quantity and corresponding phase quantity. किती असतो angle? Yes, yes, tell me, how much is the angle between line to line voltage and corresponding phase voltage? किती असतो angle? हा एक MCQ आहे ना. Yes or no? मी क्वेश्चन कसं विचारेल तुम्हाला? In case of three-phase system, the angle between line to line voltage and corresponding phase voltage is equal to मग खाली ऑप्शन देईल मी, 45 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 30 degree, and so on. Then tell me what is the answer for this one? Yes, what is the answer for this one? How much is the angle between the line to line quantity and corresponding phase quantity? Yes,
Yes, tell me. Anyone? Those who are present for the yesterday's class, they should answer. Yes, tell me. How much is the angle between the line to line quantity and its corresponding phase quantity? आता क्वांटिटी म्हटलं की मी व्होल्टेज म्हणेल किंवा करंट म्हणेल. ठीक आहे, काय असतं सांगा? किती असतं अँगल? ऑप्शन दिले 120 degree, sir. Okay, another answer? Yes, another answer? 30. Yes? Loudly, speak loudly, please. 30 degree. 40 degree? Yes? How much? 30, sir. 30. Okay. 30. 30 degree. Okay, thank you. One answer I got 120 degree, another answer I got 30 degree. So be remember that phase angle between any two phase quantity is 120 degree and angle between any line quantity and its corresponding phase quantity will be 30 degree. Be remember that. Okay, be remember that angle between line to line quantity and its corresponding phase quantity. आपण काल पाहिलं ना हो, अँगल बिटवीन VAB आणि अँगल बिटवीन VA किती असतो? 30 डिग्री असतो. Yes, how you got the idea? Angle between phase quantity and line to line quantity and its corresponding phase quantity. Yes, I hope it is clear. Okay, this is the one of the most important MCQ is the okay, see over here you will get in this type of question over here. Okay, for a three-phase ideally balanced system shown below. Okay, find the magnitude of the line current. Find the magnitude of line current IL. Find out the loads, line and phase voltage like a VLL and V phi L. Okay, in next case we have to find the line voltage and phase voltage. Okay, in third question we have to find out the real, reactive and apparent power consumed by the load. Okay, and next fourth question, find out the power factor of the load. Okay, आता त्यांनी बघा फर्स्ट स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे? थ्री फेज आयडियली बॅलन्स्ड सिस्टम असं म्हणतोय तो. तेव्हा आपल्याला लगेच क्लिक झालं पाहिजे. काय क्लिक झालं पाहिजे? फेज क्वांटिटी मध्ये, म्हणजे फेज व्होल्टेजेस VAN, VVN आणि VCN यांच्यामधला अँगल हा 120 डिग्री असेल. ठीक आहे, तसेच फेज करंट्स IA, IB आणि IC यांच्यामधला सुद्धा फेज अँगल हा 120 डिग्री असेल. ठीक आहे, आणि दुसरी गोष्ट आहे पर फेज इम्पिडन्स हा सेम असतो. आता इम्पिडन्स म्हणजे काय? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स and inductive reactance as well as capacitive reactance, but in this case they have mentioned only the inductive reactance 0.12 ohm. आता तो इमॅजिनरी पार्ट आहे जे. ठीक आहे, जे काय आहे? इमॅजिनरी आहे, म्हणून त्यांनी तो इमॅजिनरी दाखवलेला आहे जे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग आता तुम्हाला इथं दिसत असेल बघा की फेज व्होल्टेज VAN is equal to 120 डिग्री आहे.
ठीक आहे, सॉरी 120 ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री, VBN आहे 120 ऍट अन अँगल ऑफ -120 डिग्री, VCN इज इक्वल टू 120 ऍट अन अँगल ऑफ -240 डिग्री. याचं मिनिंग आहे 120 ही त्याची मॅग्निट्यूड आहे आणि हा त्याचा अँगल आहे करस्पॉन्डिंग. आपण पाहिलं की नाही त्या दिवशी, V into at an angle of 0 degree, V into at an angle of -120 degree, VM into at an angle of -240 degree. आपण पाहिले की नाही जनरल मध्ये. तर VM म्हणजे मॅक्सिमम व्होल्टेज किती आहे, 120 डिग्री आहे, सॉरी 120 व्होल्ट आहे. फेज व्होल्टेज किती आहे, 120 व्होल्ट आहे. आता या सर्किट डायग्राम वरून तुम्हाला क्लिअर दिसलं असेल की इथं त्यांनी दिलेलं आहे फेज व्होल्टेज किती आहे, 120 व्होल्ट. ओके, 120 व्होल्ट आहे. आता ही सिस्टम बॅलन्स्ड आहे. याचं मिनिंग काय आहे, आपण फेज व्होल्टेज वरून आपण लाईन व्होल्टेज काढू शकतो, बरोबर, लाईन व्होल्टेज काढू शकतो आणि व्हाईस वर्सा. आता त्यांनी दिलेलं आहे बघा इथं, फॉर 208 वोल्ट 3 फेज आयडियली बॅलन्स्ड सिस्टम. ओके, 208 याचं मिनिंग काय आहे, लक्षात ठेवा 3 फेज सिस्टम मध्ये दिलेली जर रेजिस्टन्स दिलेली जर व्होल्टेजची व्हॅल्यू असेल तर ती बाय डिफॉल्ट लाईन क्वांटिटी कन्सिडर करा. म्हणजे 208 हे लाईन टू लाईन व्होल्टेज आहे, 208 हे लाईन टू लाईन व्होल्टेज आहे. तर आता ही स्टार कनेक्टेड सिस्टम आहे. मग तुम्हाला लगेच क्लिक झालं पाहिजे की स्टार कनेक्टेड सिस्टम मध्ये लाईन टू लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज मध्ये काय रिलेशन आहे. तर काय रिलेशन असतं, फेज व्होल्टेज आणि लाईन व्होल्टेज मध्ये काय रिलेशन असतं, स्टार मध्ये सांगा. येस, हे स्टार कनेक्टेड आहे, सगळ्यांना कळतं एवढं. येस, yes, what is the relation between phase voltage and line voltage in star? Yes, हे बघा, मी जर सांगत गेलो आणि मी जर म्हणजे आन्सर पण सांगतोय, मी क्वेश्चन विचारतो तर याला काही मिनिंग राहणार नाही, तुम्हाला खूप दिवस लक्षात राहणार नाही ते. ठीक आहे, सांगा, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन फेज व्होल्टेज अँड लाईन व्होल्टेज इन केस ऑफ स्टार? येस, आपल्याला लगेच बीचा आन्सर लगेच आपल्याला पाहिल्या कळतं लगेच इथं. येस, त्याच्यामुळे विचारतो मी. हा, सांगा, बोला. Line voltage is equal to √3 into phase voltage. हा, बरोबर. लाईन व्होल्टेज इज इक्वल टू व्हॉट, √3 टाइम्स ऑफ फेज व्होल्टेज. मग तुम्हाला लाईन व्होल्टेज किती दिलंय, 208. मग तुम्ही फेज व्होल्टेज काढू शकता की नाही. मग कसं काढणार तुम्ही, फेज व्होल्टेज इज इक्वल टू व्हॉट, 208 डिवायडेड बाय √3. म्हणजे रिअरेंज करा. आता इथे त्यांनी काय दिलंय बघा, आपण लिहूया सुरुवातीला, VLL दिलंय त्यांनी. ठीक आहे, किती दिलंय त्यांनी ते, 208 व्होल्ट. ठीक आहे, आता तुम्ही इथं VPH काढू शकता, फेज व्होल्टेजची व्हॅल्यू काढू शकता. कशी काढणार तुम्ही, स्टार कनेक्टेड आहे म्हणल्यास तुम्हाला रिलेशन माहित असतं काय, VLL डिवायडेड बाय √3 म्हणजेच आपलं फेज व्होल्टेज येईल. ठीक आहे, मग या इक्वेशन मध्ये तुम्ही VL ची व्हॅल्यू पुट करा, 208 डिवायडेड बाय √3 म्हणजे किती येतं आन्सर याचं, 120 व्होल्ट, 120 व्होल्ट किंवा 120 व्होल्ट. म्हणजे तुम्हाला सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर मिळालं. फाइंड द मॅग्निट्यूड ऑफ लोड्स लाईन अँड फेज व्होल्टेजेस. म्हणजे VLL आणि V5L याची तुम्हाला मॅग्निट्यूड काढायचे. V5L म्हणजे फेज व्होल्टेज, VLL म्हणजे काय, लाईन टू लाईन व्होल्टेज, V5L म्हणजे काय, फेज टू न्यूट्रल व्होल्टेज आणि किंवा लाईन टू न्यूट्रल व्होल्टेज म्हणतो आपण त्याला, किंवा फेज व्होल्टेज म्हणतो. VLL म्हणजे लाईन टू लाईन व्होल्टेज. लक्षात ठेवा, लाईन टू लाईन व्होल्टेज किती दिले त्यांनी, 208 व्होल्ट. त्याच्यावरनं तुम्ही फेज व्होल्टेज काढलं. ठीक आहे, आता मॅग्निट्यूड ऑफ लाईन करंट. मॅग्निट्यूड ऑफ लाईन करंट आपल्याला आता लाईन व्होल्टेज माहिती आहे, बरोबर. मग आपण लाईन करंट काढू शकतो. लाईन करंट इज इक्वल टू व्हॉट, लाईन टू लाईन व्होल्टेज डिवायडेड बाय इम्पिडन्स, डिवायडेड बाय इम्पिडन्स. मग ते कसं काढणार, तर आपण फर्स्ट बघू इथं. आता आपल्याला काय काय इथं माहित आहे, लाईन टू लाईन व्होल्टेज माहिती आहे,
आणि फेज व्होल्टेज माहिती आहे. आणखी या सर्किट डायग्रामवरून आपल्याला काय माहिती आहे, इथं इम्पिडन्स माहिती आहे. इम्पिडन्स कसा काढणार तुम्ही या दोघांचा? Z is equal to what? Under root of Z is equal to what? Tell me. Z is equal to सांगा काय असतं? Z is equal to R plus JXL. आता सिस्टम बॅलन्स्ड आहे, आयडियली बॅलन्स्ड आहे. याचं मीनिंग काय आहे की प्रत्येक लाईनचा इम्पिडन्स हा सेम आहे. म्हणजे ए फेज मध्ये लाईन इम्पिडन्स जो आहे तो सेम असेल, बी फेजचा इम्पिडन्स सेम असेल, सी फेजचा इम्पिडन्स सेम असेल. मग तुम्ही कोणत्याही एका मधलं लाईन करंट काढलं तर तुम्ही ते तिन्ही फेज साठी यूज करू शकता. म्हणजे ए फेज साठी जरी लाईन करंट काढला, बी फेज साठी लाईन करंट जरी काढला तर तो सगळ्यांसाठी सेम येणार आहे. मग आपल्याला काय काढायचं इथं? लाईन करंट काढायचं आहे. लाईन करंट कसा काढणार आपण? आपल्याला लाईन व्होल्टेज माहित पाहिजे. आपण ते वरही माहित केलेलं आहे किंवा आपल्याला दिलेलं आहे, VLL अपॉन ZL किंवा याला काय म्हणू आपण? इम्पिडन्स, पर फेज इम्पिडन्स किंवा इम्पिडन्स ऑफ लाईन. आता लाईन इम्पिडन्स म्हणजे सपोज ही ए फेज आहे, ठीक आहे, ही सपोज बी आहे, आपण काही नाव देऊ शकतो, ठीक आहे, आणि ही सी फेज आहे. ए फेजचा इम्पिडन्स, बी फेजचा इम्पिडन्स, सी फेजचा इम्पिडन्स तुम्ही कॅल्क्युलेट केला तर तो सेमच येणार आहे, कारण ही बॅलन्स्ड सिस्टम आहे. म्हणजे बॅलन्स्ड सिस्टम मध्ये काय असतं? प्रत्येक फेजचा इम्पिडन्स हा सेम असतो, ठीक आहे, प्रत्येक फेजचा इम्पिडन्स हा सेम असतो. मग कॅल्क्युलेट करा, ठीक आहे, कॅल्क्युलेट करा इथं. आता पहिल्यांदा काय करणार तुम्ही? आता लाईन करंट काढायचे. हा इकडे लोड आहे बघा, हा एवढा लाईनचा इम्पिडन्स झाला आणि हा इकडे लोड आहे एवढा. हा जो 3 फेज लोड आहे आणि हा 3 फेज सप्लाय आहे. हा काय आहे? 3 फेज सप्लाय. हा सप्लायचा पार्ट आणि हा लोडचा पार्ट, ठीक आहे. याला एस आणि याला मी एल म्हणतो शॉर्ट मध्ये, ठीक आहे. हा लोड झाला, हा सप्लाय आहे, आपल्याला समजतं, ठीक आहे. मग आपल्याला जर टोटल ह्या ए फेज मधून जाणारा करंट काढायचा असेल किंवा बी फेज मधून जाणारा करंट काढायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? ह्या कंडक्टरचा इम्पिडन्स कन्सिडर करावा लागेल प्लस या लोडचा इम्पिडन्स कन्सिडर करावा लागेल. मग आपल्याला कंबाईनली इम्पिडन्स काढावा लागेल, म्हणजे पूर्ण लाईनचा इम्पिडन्स काढावा लागेल ZL. मग ZL काय असेल तर ZL इज इक्वल टू काय असेल? ह्या वायरचा इम्पिडन्स. म्हणजे ए फेजचा इम्पिडन्स किती आहे? सपोज म्हणून आपण याला सपोज या एका फेजचा घेऊया ZA, ठीक आहे. हे ZA म्हणजे काय? ह्या लाईनचा इम्पिडन्स ZA प्लस लोडचा इम्पिडन्स. ओके, याला आपण टोटल इम्पिडन्स म्हणलं तरी चालतं, सॉरी, याला Z टोटल म्हणा, कारण या लोड पण आपण कॅल्क्युलेट करतोय मध्येच, ठीक आहे. Z टोटल किंवा टोटल इम्पिडन्स ऑफ द सिस्टम, ओके, पर फेज. ओके, नाउ इम्पिडन्स ऑफ लोड Z फेज, त्यांनी Z फेज दिले म्हणजे एका फेजचा इम्पिडन्स दिलाय, पण सिस्टम ही आयडियली बॅलन्स्ड आहे. याचं मिनिंग काय आहे? या तिन्ही फेज मध्ये सेम इम्पिडन्स आहे. म्हणजे या फेज मध्ये, या फेज मध्ये, ह्या फेज मध्ये, तिन्ही फेज मध्ये सेम इम्पिडन्स आहे. म्हणजे किती आहे तो? 12.J9. ओके, 12.J9 म्हणजे आता आपण याला काय म्हणू? Z5. ओके, फेज इम्पिडन्स Z5. मग Z टोटल काढा. Z टोटल इथे तुम्हाला दिसेल बघा काढलेलं त्यांनी. ओके, Z टोटल ZL प्लस किंवा लाईनचा इम्पिडन्स प्लस लोडचा इम्पिडन्स. ओके, याला ZA म्हणा आणि Z लोड म्हणा, ठीक आहे. तर आता व्होल्टेजची व्हॅल्यू किती आहे? पर फेज व्होल्टेजची व्हॅल्यू किती आहे? 120. हे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर की नाही? आपण पर फेज व्होल्टेज इथं वरच डिराईव्ह केलंय. इथं बघा, VPH इज इक्वल टू 120 वोल्ट ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री. ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री. आपण हे ए फेज साठी कॅल्क्युलेट करतोय म्हणून फक्त ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री. जर बी फेज साठी काढायचं म्हटलं तर ऍट अन अँगल ऑफ -120 डिग्री. सी फेज साठी काढायचं म्हटलं तर ऍट अन अँगल ऑफ -240 डिग्री. पण सिस्टम ही आयडियली बॅलन्स्ड आहे. याचं मिनिंग आहे की तुम्ही कोणत्याही एका फेज मधून जाणारा करंट काढा, म्हणजे ते तुम्ही तिन्ही फेज साठी इक्वल आहे असं मानू शकता. का? तर सिस्टम आयडियली बॅलन्स्ड आहे, ठीक आहे. मग पुट करा इथं व्हॅल्यू 0.06 J 0.12 12 प्लस J9. आता इमॅजिनरी पार्ट सोबत ऍडिशन करा आणि रिअल पार्टची रिअल पार्टशी ऍडिशन करा. 12.0
12.06 म्हणजे रिअल पार्टची ऍडिशन केली. परत इमेजनरी पार्टची ऍडिशन 0.12 प्लस 9 म्हणजे 9.12. ओके, मग हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपण याला इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड आणि अँगल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. मॅग्निट्यूड आणि अँगल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. तुम्हाला कॅल्शियम मध्ये काढता येतं का हे? येस, हे कन्वर्जन करता येतं का कॉम्प्लेक्स नंबर? येस, मॅग्निट्यूड आणि अँगल मध्ये याला कन्वर्ट करता येतं का सगळ्यांना? आता माझ्याकडे तर काही कॅल्सी इथं सध्या अवेलेबल नाहीये बघा. हे जो इमेजनरी पार्ट आहे त्याला अँगल मध्ये कन्वर्ट करता येतं. ओके, कसं कन्वर्ट करणार याला अँगल मध्ये? कॅल्शियम मध्ये हे असतात बघा, फंक्शन आहे तसं. आपण 12 प्लस 0.6 प्लस जे इंटू 9.12 पुन्हा त्याच्यानंतर त्याला आपण अँगलच्या फॉर्म मध्ये आणि मॅग्निट्यूडच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतो रिअल आणि इमेजनरी पार्टला. ठीक आहे, मग हे समजतंय का? कुणा सगळ्यांना समजतंय का हे कन्वर्जन या कॉम्प्लेक्स नंबरचं इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड आणि अँगल? येस येस, हे समजतंय का कॅल्क्युलेट कसं करायचं? Yes, yes, anybody tell me? Yes, हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं समजतंय का कॉम्प्लेक्स नंबरला या मॅग्निट्यूड आणि अँगलच्या फॉर्म मध्ये? येस, सांगा ना. आय थिंक तुम्हाला फर्स्ट इयरला झाला असेल. येस येस, टेल मी. येस, समजतंय का हे? येस, हे कन्वर्जन समजतंय का? कॅल्शियम मध्ये आपल्याला इझिली कन्वर्जन करता येतं हे. ठीक आहे, मग या टर्मचं जर आपल्याला डिव्हिजन घ्यायचं असेल तर आपण काय करतो बघा, रिअल पार्टचं रिअल पार्टला डिव्हिजन करतो. म्हणजे 120 डिवायडेड बाय 15.12 15.12 याचा आन्सर येतं बघा 7.935 7.936 असा आन्सर येतं. ठीक आहे, या रिअल पार्टचं डिव्हिजन डायरेक्टली घेता येतं. आणि अँगल कसा काढतात? अँगल ऑफ सपोज ए डिवायडेड बाय अँगल ऑफ बी, तर याचा रिझल्टंट काय असतो? अँगल ए मायनस बी, अँगल ए मायनस बी. म्हणजे 0 मधून 37 ला मायनस करा, 0 मधून 37 ला मायनस करा म्हणजे किती येतं? -37. रिअल पार्टचा रिअल पार्टला डिव्हिजन करा आणि अँगल हा अँगलचं सबस्ट्रॅक्शन करा. मला वाटतं 12th स्टँडर्ड मध्ये सुद्धा आहे. ठीक आहे, तुम्ही फर्स्ट इयरला तर पाहिलं असेल, बट हे 12th स्टँडर्ड मध्ये सुद्धा आहे. ठीक आहे, हे कन्वर्जन. ठीक आहे, रिअल पार्ट इमेजनरी पार्ट फिजिक्स मध्ये येतो बघा हा पार्ट. ठीक आहे, फिजिक्स किंवा मॅथमॅटिक्स मध्ये. ठीक आहे, तर हे कन्वर्जन करायला कसं करतात ते लक्षात ठेवा. ठीक आहे, मी दाखवलं असतं बट माझ्याकडे कॅल्सी नाहीये सध्या. ठीक आहे, फेज करंट कसा काढला किंवा लाईन टू लाईन करंट कसा काढला, तर स्टार कनेक्टेड सिस्टम आहे. या सिस्टम मध्ये काय असतं? फेज करंट हेच लाईन करंट असतं. म्हणून आपण हे जे IL काढलं आहे हे फेज करंट काढलंय, बट ही फेज करंट आणि लाईन करंट सेम आहे. म्हणून त्याचा आन्सर काय येईल बघा, आपण कॅल्क्युलेट केलं इथं 7.94 ऍट अन अँगल ऑफ -37.1 डिग्री एम्पियर. ओके, याचं युनिट काय असेल? एम्पियर असेल. याचं आपल्याला आन्सर मिळालं. आपण बीचं पण इथं काढू शकतो. ठीक आहे, बीचं कसं काढणार? आता इथं त्यांनी बघा हे प्रोसिजर नुसार आन्सर काढलंय. बीचं फेज व्होल्टेज अँड लाईन व्होल्टेजच्या व्हॅल्यू त्यांनी इथं काढल्यात बाय प्रोसिजर. ठीक आहे, ते आपण डायरेक्टली काढल्या मग अशी कशा? लाईन टू लाईन व्होल्टेज दिले तर स्टारचं रिलेशन वापरलं आपण. लाईन टू लाईन व्होल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज व्होल्टेज. तेव्हा काय किती आला आपला? आला आन्सर 208 डिवायडेड बाय √3. त्याचा आन्सर आला होता आपला 120 किंवा 119.1. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली ती किती आलं होतं? 120 आलं होतं. ठीक आहे, तर आपण हे काय करू शकतो इन टर्म्स ऑफ म्हणजे थेरॉटिकली आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय प्रोसिजर. आता फेज व्होल्टेज काढायचं असेल तर मला काय माहित पाहिजे?
एखाद्या पर्टिक्युलर फेजचा फेज करंट काढायचा आहे किंवा फेज व्होल्टेज काढायचं, तर मला काय माहित पाहिजे, त्या फेज मधून जाणारा करंट आणि त्या फेज चा इम्पिडन्स. आता या केसमध्ये बघा, याच्यातून जाणारा करंट आपण कॅल्क्युलेट केलाय आता IL, पण याच्या हा जो इम्पिडन्स आहे तो आपल्याला इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करावा लागेल. सिमिलरली Z∅L आपण जो की मगाशी कॅल्क्युलेट केला होता, ठीक आहे. Z∅L किती आहे, याची ऍडिशन करा सिम्पली, 0.06 प्लस जे 0.12, याला अँगल मध्ये कन्वर्ट करा, ठीक आहे. म्हणजे तो किती येतो बघा. आता करंटची व्हॅल्यू किती आली, 7.94 ऍट अन अँगल ऑफ -37.0 डिग्री. ओके. आणि करंट इम्पिडन्स किती आहे, Z∅L ची व्हॅल्यू किती आहे, 12.J9. 12.J9 म्हणजे या आपल्या लोडची. ओके, लोडचा इम्पिडन्स किती आहे हा, ठीक आहे. आता टोटल करंट काढायचं असेल त्यावेळेस आपल्याला हा कन्सिडर करावा लागेल. पण त्यांनी जर विचारलं असेल पर फेज व्होल्टेज अक्रॉस द लोड, तेव्हा काय करायचं, हा फक्त लोडचाच इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करायचा किंवा लोडचाच इम्पिडन्स कन्सिडर करायचा. तर त्यांनी विचारलं असेल लोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज करा पर फेज, तर लोडचा इम्पिडन्स कन्सिडर करायचा. आणि त्यांनी जर टोटल काढा म्हटलं असेल तर हा लाईनचा सुद्धा इम्पिडन्स कन्सिडर करायचा. आता तुम्ही म्हणाल सर हा लोडचा इम्पिडन्स आणि लाईनचा इम्पिडन्स हा तर सिरीज मध्ये आहे, मग तेच आपण इथं कॉम्बिनेशन यूज केलंय, सिरीज मध्ये आहेत म्हणून आपण इथे याला प्लस केलेला आहे, ठीक आहे. आता आपण फेज व्होल्टेज ओव्हर अ लोड काढतोय, ओव्हर द लोड किंवा म्हणजे लोडच्या अक्रॉस असणारा पर फेज व्होल्टेज काढतो. तर ते कसं काढणार आपण, लोड मधून जाणारा करंट म्हणजेच हा टोटल करंट आणि त्या लोडचा इम्पिडन्स, लोड इम्पिडन्स किती आहे, 12.J9, ठीक आहे. मी मगाशी तुम्हाला काय म्हणत होतो, 0.06 प्लस जे इंटू 0.12 हा कन्सिडर कधी करायचा ज्यावेळेस आपल्याला टोटल पर फेज व्होल्टेज काढायचे तेव्हा. पण जेव्हा आपल्याला फेज व्होल्टेज काढायचे अक्रॉस द लोड, तेव्हा फक्त आणि फक्त त्या लोडचाच इम्पिडन्स घ्या. म्हणजे आपल्याला म्हटलं ना एखाद्या वेळेस की सपोज एक्स नावाच्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस असणारा व्होल्टेज ड्रॉप काढा, तर एक्स नावाच्या रेजिस्टन्सचं मॅग्निट्यूड किती आणि त्याच्यातून जाणारा करंट किती, एवढंच आपण घेतो आणि त्याच्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करतो. सेम आता मी पर फेज व्होल्टेज विचारतोय अक्रॉस द लोड, तर काय करणार तुम्ही, या लोड मधून जाणारा करंट आणि त्या लोडचा इम्पिडन्स या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घेणार. म्हणजे मी तोच फॉर्म्युला इथे लिहिलेला आहे. V∅L म्हणजे फेज व्होल्टेज अक्रॉस द लोड विच इज इक्वल टू आर फेज करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड आणि इम्पिडन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लोड. ओके, मग ते व्हॅल्यू पुट केल्या, ठीक आहे. आता मल्टिप्लिकेशन मध्ये ह्या रिअल पार्टचं आणि इमेजनरी पार्टचं काय होतं बघा, ठीक आहे. याला पहिल्यांदा काय करा, हे जे टर्म आहे त्यांना दोघालाही अँगलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा, मॅग्निट्यूड आणि अँगलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. म्हणजे हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे 12.J9 याला मॅग्निट्यूड आणि अँगलच्या फॉर्म मध्ये फर्स्ट कन्वर्ट करा, किंवा हा जो मॅग्निट्यूड आणि अँगल आहे याला रिअल आणि इमेजनरीच्या पार्ट मध्ये कन्वर्ट करा, ठीक आहे. दोन्हीपैकी एक केलं तरी चालतं. मग काय करणार, रिअलची ऍडिशन करणार, इमेजनरीची ऍडिशन करणार वरच्या सारखं. जर तुम्ही ह्या मॅग्निट्यूड आणि अँगलला जर रिअल आणि इमेजनरी पार्ट मध्ये कन्वर्ट केलं तर, ठीक आहे. पण जेव्हा तुम्हाला या दुसरी मेथड तुम्ही काय करू शकता, या 12.J9 ला मॅग्निट्यूड आणि अँगलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकता. तर इथे काय केलं यांनी, या 12.J9 ला मॅग्निट्यूड आणि अँगलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केले. म्हणजे 15 पॉईंट ऍट अन अँगल ऑफ 36.9 डिग्री. ओके, आता हे खाली नाहीये बरं का, हे इकडं वर आहे, डिग्री आहे तर, ठीक आहे. मग मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय होतं बघा, अँगल आणि मॅग्निट्यूडच्या, तर आपल्याला रिअल पार्टचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि अँगलचं ऍडिशन करायची, अँगलची ऍडिशन करायची. इथं काय करत होतो, डिव्हिजन मध्ये मायनस करत होतो. इथे लिहिलं होतं मी अँगल A मायनस बी, तसं मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय करायचं, अँगल सपोज A इंटू अँगल B आहे, तर इथं काय करणार, अँगलचं ऍडिशन करायचं. म्हणजे अँगल ऍट अन अँगल ऑफ A प्लस बी. म्हणजे यांनी काय केलं बघा, या -37.1 आणि 36.9 या दोघांची ऍडिशन केली. मग मायनस प्लस काय होतं, मायनस होतं, किंवा यांची दोघांची ऍडिशन करायची आणि मोठ्या साईनचं साईन द्यायचं त्याला. म्हणजे काय येतं बघा, मोठं काय आहे 37.1 आणि याचं साईन काय आहे, मायनस आहे. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, 36.9 याला 37.1 मधून मायनस करावं लागेल. सिम्पली मायनस करा आणि येणारा
आन्सरला निगेटिव्ह साईन द्या का, आता मोठ्या संख्येचा आपण त्याला सिम्बॉल देत असतो किंवा साईन देत असतो. ठीक आहे. 37.1 डिग्री मधून 36.9 डिग्री मायनस करा, तुम्हाला आन्सर येईल 0.2 डिग्री. पण हे मायनस साईन का आलं, तर या मोठ्या साईनचं किंवा मोठ्या संख्येचं मायनस साईन इकडे लिहायचं. जे कोणी मराठी मीडियम मध्ये आहे त्यांना बघा, आपण काय म्हणू, आपण त्याला मराठीमध्ये सांगायला थोडंफार डिफिकल्ट जातं की म्हणजे विथ सिम्बॉल जर आपल्याला ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन करायचं असेल तर आपल्याला ती सेम प्रोसिजर फॉलो करायची, ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करायचं, बट मोठ्या संख्येचं जे काही सिम्बॉल आहे किंवा जे काही साईन आहे तर ते येणाऱ्या आन्सरला देत असतो आपण. आता या दोघांचे आपण ऍडिशन करतोय, 37.1 प्लस 36.9 या दोघांचे ऍडिशन करतोय, म्हणजे काय करतोय, मोठ्या संख्येतून छोटी संख्या मायनस करतोय का, तर इथं मायनस आहे, -37.1 प्लस 36.9 याचं ऍडिशन काय येते, -0.2 डिग्री. ओके. आता येणारा आन्सर कशात असेल, हे व्होल्ट मध्ये असेल. ठीक आहे. 119.1 ऍट अन अँगल ऑफ -0.2 डिग्री, म्हणजेच अप्रॉक्सिमेटली हे किती आहे, 120 डिग्री. हे किती आहे, अप्रॉक्सिमेटली 120 आहे. म्हणून आपण जे काही डायरेक्टली कॅल्क्युलेट केलं होतं, फेज व्होल्टेज इज इक्वल टू लाईन टू लाईन व्होल्टेज डिवायडेड बाय √3 ते किती आलं होतं आपलं, 120. किंवा तुम्ही करून बघा, 208 डिवायडेड बाय √3 याचा आन्सर किती येतं, येस 208 डिवायडेड बाय √3 किती येतं आन्सर, 120.088. ठीक आहे. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 119.1 आपण असं म्हणू शकतो याला. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. समजलंय हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, हे कॉम्प्लेक्स नंबरला मॅग्निट्यूड आणि अँगलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. थोडं एकदा कॅल्सी मध्ये चेक करा. ठीक आहे, तुम्हाला डायरेक्टली कॅल्सी मध्ये कन्वर्ट करता येतं, इमॅजिनरी पार्ट. ठीक आहे. Yes, is it clear how to calculate the phase voltage over the load? Yes, is it clear? Yes, is it clear? Yes, समजलंय का? आता तुम्ही म्हणाल सर मग अशीच म्हणले होते की तुम्ही लाईन टू लाईन व्होल्टेज 208 दिले आणि फेज व्होल्टेज आपण रिलेशनचा यूज करून काढलं तर ते 120 आलं होतं. पण तुम्ही तर इथं दाखवताय की 119.1 डिग्री 119.1 ऍट एन अँगल ऑफ -0.2 डिग्री एवढं व्होल्ट येत आहे पर फेज व्होल्टेज. तर पण आपण मॅग्निट्यूडचं अप्रॉक्सिमेशन घेतो, आपण आरएमएस व्हॅल्यू घेत असतो. ठीक आहे, आरएमएस व्हॅल्यू घेत असतो. ठीक आहे, म्हणून लक्षात ठेवा ही अप्रॉक्सिमेट किती व्हॅल्यू आहे, 119.1. याचं मिनिंग काय आहे, जनरली 120 व्होल्ट. ओके, 120 व्होल्ट. आता तुम्हाला म्हणजे रिअल सांगायचं म्हटलं तर 0.9 एवढं व्होल्टेज ड्रॉप हा ऍक्च्युली याच्यामध्ये होतो. कशामध्ये, 0.06 प्लस जे 0.12 ओहम याच्यामध्ये हा 0.9 एवढा व्होल्टेज ड्रॉप होतो. आणि मग लोडच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज येतं, 119.1. ओके, 119.1. या दोघांची जर तुम्ही ऍडिशन केली 0.9 व्होल्ट आणि 119.1 व्होल्ट तर तुम्हाला निश्चितच ती 120 येईल. मग अशी आपण काय केलं होतं, टोटल सिस्टम साठी फेज व्होल्टेज काढला होता डायरेक्टली रिलेशन वरून. कशा, VPH इज इक्वल टू VL बाय √3 या रिलेशन वरून. लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हा जो छोटा मायन्यूट ड्रॉप येतो तो कशाच्या अक्रॉस येतो, या लाईनच्या इम्पिडन्स वरती. म्हणून मी तुम्हाला फर्स्ट स्लाइड मध्ये ट्रान्समिशन लाईनच डायग्राम दाखवली होती बघा, आठवते का बघा मी तुम्हाला. हा ठीक आहे, हे जे दिसतंय की नाही ही ट्रान्समिशन लाईन आहे, 3 फेज 3 वायर सिस्टम आहे. बंडल कंडक्टर यूज केलेला आहे त्यांनी. ठीक आहे, बंडल कंडक्टर म्हणजे एका फेज मध्ये 2 कंडक्टर्स असतात आणि ते डॅम्परनं किंवा स्पेसर डॅम्परनं एकमेकांना जोडलेले असतात. हे दिसतंय ना डार्क जोडलेलं 2 लाईनला, तर त्याला स्पेसर डॅम्पर म्हणतात. ठीक आहे, तर या ट्रान्समिशन लाईन मध्ये सेंडिंग एंड व्होल्टेज म्हणजे सप्लायचं व्होल्टेज भलेही त्यांनी 208 दिलं असलं तर लोडला मात्र ते
पर फेज क्वांटिटी मध्ये आपण जर कॅल्क्युलेट केलं तर ते 120 न येता तर येते 119.1 व्होल्ट एवढं येतं. म्हणजे तो जो काही 0.9 व्होल्ट एवढा जो ड्रॉप होतोय तो ड्रॉप कुठं होतोय, या लाईन कंडक्टर मध्ये तो ड्रॉप होतोय. तो कुठं ड्रॉप होतोय, हा या लाईन कंडक्टर्स मध्ये किंवा या वायर्स मध्ये ड्रॉप होतो तो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे वायर मध्ये ड्रॉप होतो म्हणजे कुठं, तर त्याच्या रेजिस्टन्स मध्ये आणि इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स मध्ये तो ड्रॉप होत असतो. ठीक आहे, म्हणून लक्षात ठेवा इलेक्ट्रिकल सिस्टम मध्ये ट्रान्समिशन लाईन लॉसेस असं म्हणतात किंवा I²R लॉस असं म्हणतात किंवा व्होल्टेज ड्रॉप इन द लाईन कंडक्टर म्हणतात. मग याच्यामुळे काय होतं, तुमचं जे काही लोड एंड आहे किंवा कन्झ्युमर एंड आहे किंवा ज्या ठिकाणी लोड कनेक्टेड असतो त्या ठिकाणी व्होल्टेज मात्र जेवढंच तेवढं येत नाही. तर काय येत नाही, तर या लाईन मध्ये व्होल्टेज ड्रॉप होतो. म्हणजे लाईनचा जो काही रेजिस्टन्स इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आहे तर तो व्होल्टेज मध्येच खाऊन टाकतो. थोडस किती खाऊन टाकतो, तर तो खूप कमी खाऊन टाकतो. किती, 0.9 व्होल्ट. ठीक आहे, तर हा कन्सेप्ट आहे व्होल्टेज ड्रॉपचा. तर या व्होल्टेज ड्रॉपचा इफेक्ट काय होतो, सेंडिंग एंड रिसिव्हिंग एंड म्हणजे जिथं कन्झ्युमर एंड असतं किंवा ज्या ठिकाणी लोड कनेक्टेड असतो तिथं हा व्होल्टेज मायन्यूट कमी येतं, थोड्याफार प्रमाणामध्ये कमी येतं. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं असेल बघा की व्होल्टेज मध्ये टॉलरन्स असतो. टॉलरन्स म्हणजे काय, अलोएबल चेंज इन द मॅग्निट्यूड ऑफ एसी क्वांटिटी. अलोएबल चेंज इन द मॅग्निट्यूड ऑफ एसी क्वांटिटी म्हणजे ह्या ट्रान्समिशन लाईनला, मोठ्या लाईनला हे ±5 to 6% असतं आणि तुमच्या घराशेजारून जी जाणारी लाईन आहे त्या घराशेजारून जाणारी लाईन किंवा तुमच्या जे घरी व्होल्टेज येतं त्याला ±10% एवढं चेंजेस अलाउड असतात. म्हणजे 120 जर तुम्ही 10% काढलं तर तुम्हाला जवळपास ते किती येतं बघा, आणि तेवढं कमी जास्त होऊ शकतं. म्हणजे 110-111 व्होल्टेज येऊ शकतं. 110-111 व्होल्टेज येऊ शकतं आणि ते अलाउड आहे. ठीक आहे, मग लक्षात आलं तुम्हाला. येस, लाईन व्होल्टेज, फेज व्होल्टेज आणि लाईन करंट याचा सिग्निफिकन्स. येस येस येस, मला सांगा समजले का हे तुम्हाला. लाईन व्होल्टेज, फेज व्होल्टेज, लाईन करंट, फेज करंट स्टार कनेक्शन साठी. येस येस, इज इट क्लिअर. येस, इज इट क्लिअर. बोला ना लवकर, सकाळी सकाळी असं. यस, इज इट क्लिअर. समजलंय सगळ्यांना हे. मग आपल्याला तर लाईन व्होल्टेज माहितीये, लाईन करंट माहितीये किंवा लाईन व्होल्टेज माहितीये, फेज व्होल्टेज माहितीये, फेज करंट माहितीये. तुम्ही काय काढू शकता डायरेक्टली, मग आता रिअल पॉवर, रिएक्टिव्ह पॉवर आणि अपीरंट पॉवर काढू शकता. कसे काढणार तुम्ही, रिअल पॉवर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर √3 VL इंटू IL कॉस थिटा. रिएक्टिव्ह पॉवर काढायचं असेल तर √3 VL IL साइन थिटा. आणि अपीरंट पॉवर काढायची असेल तर √3 VL IL. VL म्हटलं तरी चालतं किंवा त्याला सिंपल VL म्हटलं तरी चालतं. ठीक आहे, मग रिअल पॉवर काढताना आपल्याला कॉस थिटा लागतोय, म्हणजेच आपल्याला थिटा माहित पाहिजे. तर थिटा कसा काढायचा आपल्याला प्रश्न आहे आता इथं. ठीक आहे, मग थिटा जेव्हा आपण काढू तेव्हा आपल्याला डीचं पण आन्सर मिळेल. डीचा आन्सर मिळेल की नाही आपल्याला थिटा काढल्या बरोबर. म्हणजे कॉस थिटा इज इक्वल टू पॉवर फॅक्टर, म्हणजे आपल्याला डीचं पण आन्सर मिळेल. पहिल्यांदा आपण डीचा आन्सर काढू, नंतर आपण सीचा आन्सर काढू. म्हणजे पहिल्यांदा आपलं काम काय आहे, आपल्याला थिटा माहित करायचा आहे. तर आपण तो थिटा कसा माहित करणार, मग थिटाचा मॅग्निट्यूड आठवा किंवा टॅन थिटा किंवा टॅन फाय बरोबर काय असतं सांगा मला. टॅन फायची व्हॅल्यू सांगा बरं इथं, सांगा ना हो. तुम्हाला मी सांगितलं होतं की नाही पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला कॉस थिटा. त्या ठिकाणी जो थिटा आहे तो थिटा आपण कसा काढू शकतो, इम्पिडन्स अँगल वरून किंवा इम्पिडन्स ट्रायंगल वरून कसा काढू शकतो मला सांगा. यस, सांगा ना. यस, इम्पिडन्स ट्रायंगल कसा असतो. यस, इम्पिडन्स ट्रायंगल हा कसा असतो सांगा. हा असा असतो, आपल्याला माहितीये XL हा R आणि हा Z. यामध्ये जर तुम्ही कॉस थिटा काढला तर तुम्हाला काय येतं. यस,
इथं जर तुम्ही कॉस थिटा काढला तर काय येतं, कॉस थिटा इज इक्वल टू ऍडजसंट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनस. ऍडजसंट साइड किती आहे, आर, हायपोटेनस किती आहे, झेड. मग तुम्ही झेड काढलेला आहे, आर पण तुम्हाला माहिती आहे. आर किती आहे मला सांगा, 12 आहे. आर किती आहे, 12 आहे. झेड किती आहे, झेड किती आहे, इथं झेड दिला इथं. ठीक आहे, लोड इम्पिडन्स काढायचा ना आपल्याला. पॉवर कंझ्युम्ड बाय द लोड म्हणजे आपल्याला लोड पॉवर फॅक्टर काढायचा आहे. पॉवर फॅक्टर ऑफ द लोड म्हणजे आपल्याला हा इथला इम्पिडन्स घेऊन चालणार नाही, तर आपल्याला कोणता इम्पिडन्स घ्यावा लागेल, हा इम्पिडन्स घ्यावा लागेल, लोड इम्पिडन्स घ्यावा लागेल. म्हणून मी आर ची व्हॅल्यू 12 ठेवतोय आणि झेड ची व्हॅल्यू किती आहे, 12 प्लस J19, सॉरी 12 प्लस J9. मग 12 प्लस J9, 12 प्लस J9 याला काय करा, अँगलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. J9 जे आहे इथलं त्याला अँगलच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. म्हणजे काय करणार, आता या रेजिस्टन्सला अँगल दिला नाही बघा, वर अँगल आहे का, इथं काही नाहीये. म्हणजे तो किती आहे, 12 ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री, ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री डिवायडेड बाय 12 ऍट अन अँगल ऑफ, आता याला काय करा, कन्वर्ट करा. 12 प्लस J9 ला अँगल मध्ये कन्वर्ट करा आणि याचं काय करा, डिव्हिजन घ्या. म्हणजे काय करणार आहे, रिअल पार्टचा डिव्हिजन घेणार आणि अँगल मधून न्यूमरेटरच्या अँगल मधून डिनोमिनेटरचा अँगल मायनस करू आपण. म्हणजे आपल्याला कॉस थिटाची व्हॅल्यू आपल्याला डायरेक्टली मिळेल. मग जेव्हा तुम्हाला कॉस थिटाची व्हॅल्यू मिळेल तेव्हा तुम्ही डायरेक्टली रिअल पॉवर काढू शकता. जेव्हा तुम्हाला कॉस थिटाची व्हॅल्यू मिळाली तेव्हा तुम्ही दोन्ही साइडला कॉस इनव्हर्स घेऊन थिटाची व्हॅल्यू काढू शकता. म्हणजे आलेल्या थिटाची व्हॅल्यू तुम्ही या रिएक्टिव्ह पॉवरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये म्हणजेच √3 VL IL साइन थिटा याच्यामध्ये ती व्हॅल्यू पुट करू शकता, आणि मग रिएक्टिव्ह पॉवर काढू शकता. ठीक आहे. सिमिलरली अपीरंट पॉवर कशी काढणार, मग VL माहिती आहे, IL माहिती आहे, आणि √3 इंटू VL IL डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करा. पॉवर फॅक्टर माहित झाला आणि रिअल रिएक्टिव्ह पॉवर आणि अपीरंट पॉवर पण माहित झाली. ठीक आहे. तर बघा साइन थिटा किती येतो, त्यांनी इथं कॉस थिटाची व्हॅल्यू काढलेली आहे बघा. ठीक आहे. इथलं जो 3V फेज आय फेज कॉस थिटा आहे, तुम्ही इथं VLL किंवा IL पण घेऊ शकता, कारण आपल्याला दोन्ही गोष्टी त्या माहिती आहेत. ठीक आहे. ते व्हॅल्यू पुट करा. आन्सर किती येतो बघा, रिअल पॉवर ही 2270 वॅट आणि रिएक्टिव्ह पॉवर ही 1702 व्होल्ट अँपिअर रिएक्टिव्ह, आणि अपीरंट पॉवर ही 2839 2839 व्होल्ट अँपिअर एवढी येते, लक्षात ठेवा. आणि पॉवर फॅक्टर किती येतो, कॉस थिटाची जर व्हॅल्यू काढली तुम्ही 12 डिवायडेड बाय 12 ऍट अन अँगल ऑफ 0 डिग्री डिवायडेड बाय 12 ऍट अन अँगल ऑफ, किंवा ती जे कॉम्प्लेक्सला आहे त्याला त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करा. ठीक आहे, अँगल मध्ये, आणि त्याची व्हॅल्यू काढा लोड पॉवर फॅक्टरची. ठीक आहे. सो टुडे वी विल स्टॉप ओव्हर हियर. थँक्यू. हॅव अ नाईस डे.